Hello dear students, I have appeared before yourself after 10 days and I was supposed to take a class about tag question, the most crucial point, and today I am going to take some confusion rules of tag question that your pen might stop and you might feel confusion about making a perfect tag question. So today's class is really very much important for SSC exam and for all kinds of competitive exam, and you know that our school will be closed until 14 November. So you have to be very much up and doing to carry on your studies, and don't feel any hesitation to phone me or comment my class if you fail to understand any portion. So today I am going to take the most crucial point of tag question, and you know my introduction, so I don't feel very much important, but let me introduce myself again. I am Chaudhary Mushfiqur Rahman speaking for you 2 moments from the online classroom of Boira Dak Bibhag Secondary School. Okay, let's look at the projector scale. Our today's class is intensive use of tag question. So you know that before going to make any tag question, at first you have to select whether the given sentence is affirmative or negative, and I have already discussed this portion in your previous class. So at first you have to identify a sentence with if it is affirmative or negative. So if we find this clause, no, not, never, nothing, nobody, none, no man, no plus anything, this sentence will be negative sentence. And again, hardly, scarcely, rarely, little, few, seldom, barely, true, unless, until. If you find these kinds of words, you think that the sentence is negative and you can't use any not with the sentence. You have to make the tag question affirmative way. So what should we do? We have to mark in the first tool. If the subject is made with what, where, how, why, when, which, whom, wherever, wherever, whomever, clause, pronoun. If the subject is made with WH or these types of words, your pronoun will be it. That is, that he got a plus, he got a plus in the SSC exam is known to all. Here the subject is that he has got a plus and the tag will be didn't it. Why the lady goes out is known to me, doesn't it? So subject has been composed, made with why. What has been done cannot be undone, can it? In this way, if you find any subject of any sentence that the subject made with clause, that means WH, who, is, what, when, where, how, then your pronoun will be it. Next, but if the clause made with whom, whomever, whose, whoever indicates a person, that means if the subject is compared, subject is formed with whom, who, etc. and indicate a person, then you have to take he, she, they instead of it. যদি সাবজেক্ট হু, whom, whoever ইত্যাদি দ্বারা গঠিত হয় এবং সেটা কোনো ব্যক্তিকে নির্দেশ করে, তাহলে আমরা ইটের পরিবর্তে হি অথবা শি অথবা দে নিব। যেমন এখানে আসছে দ্য বয় আনকনসিয়াসলি ডিড হোয়াট হি হ্যাজ ফরবিডেন টু ডু। এখানে দ্য বয়ের পরিবর্তে বন্ধু যদি সাবজেক্ট এখানে যেমন হুম ইউ নো ওয়েল ইজ আননোন টু মি ইজেন্ট হি। সো হুম ইউ নো ওয়েল এই বাক্যটা দ্বারা একজন ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে, এই জন্য সাবজেক্ট আসছে ইজেন্ট হি। পরে আসছে হু অবলিক হুম ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড নোবেল প্রাইজ লাস্ট ইয়ার হ্যাজ বিন ইনভাইটেড টু দ্য পার্টি। সো হু অবলিক হুম দ্বারা একজন ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে, এই জন্য ট্যাগ আসছে হ্যাজেন্ট হি। অর্থাৎ সাবজেক্ট যদি কোনো ডাব্লিউএস কোশ্চেন দিয়ে হয়, হু, হুইচ, হোয়াট, হোয়েন, হোয়ার, হাউ, হুম, হুজ হয়, এটা দিয়ে যদি কোনো সাবজেক্ট গঠিত হয় কোনো বাক্যে এবং সেটা কোনো ব্যক্তিকে বোঝালে আমরা হি, শি বা দে নিতে পারবো, আর যদি বস্তু বা কোনো ঘটনাকে বোঝায় তাহলে আমাদের আগের মতো ইট নিতে হবে। পরবর্তী রুল দেখি, যদি সাবজেক্টের পরে থিঙ্ক, সাপোজ, সে, টেল, অপাইন, কমেন্ট, রিমার্ক, সাইট, ইনফর্ম, রিফার, ইনফ্লুয়েন্স, আটার, পারসুয়েড প্লাস দ্যাট থাকে এবং তারপরে ক্লজ থাকে, তাহলে ট্যাগ কোশ্চেন করার সময় দ্যাটের পরের অংশ অনুসারে ট্যাগ কোশ্চেন করতে হবে।
অর্থাৎ আমরা মাঝে মাঝে দ্যাট যুক্ত অনেক সেন্টেন্স পাই, তখন কনফিউশনে পড়ে যায় ইফ উই টেক দ্য প্রোনাউন ফ্রম দ্য বিগিনিং পোর্শন অর ল্যাটার পোর্শন। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে দ্যাট যুক্ত সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে দ্যাটের পরের অংশ নিয়ে প্রোনাউন তৈরি করে ট্যাগ করতে হবে। যেমন এখানে একটা এক্সাম্পল আছে, আই থিঙ্ক ইউ আর দ্য রাইট পারসন ফর ডুইং দ্য জব। সো এখানে দ্যাটের পরের অংশটা আমি আন্ডারলাইন করে রেখেছি, ইউ আর দ্য রাইট পারসন ফর ডুইং দি জব, এবং এই অংশ অনুযায়ী ইউ আর এর ট্যাগ কোশ্চেন আমরা করেছি আরন্ট ইউ। নেক্সট, উই ডোন্ট সাপোজ দ্যাট হি ইজ হাংরি। এখানে উই ডোন্ট সাপোজের পরে দ্যাট আসছে এবং আমরা দ্যাটের পরের অংশ নিয়ে করেছি হি ইজ হাংরি, ট্যাগ আসছে ইজ হি। এখানে নট আসার কারণ হচ্ছে নট আসেনি কারণ আগে নট ছিল। লেটস চেক নেক্সট স্লাইড। পরের রুল, ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট রুল, যদি কোনো বাক্যে একাধিক সাবজেক্ট থাকে, যেমন টুগেদার উইথ, অ্যালং উইথ, অ্যাকম্পেন্ড বাই, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, ইনক্লুডিং, ট্রাইড উইথ, ইন অ্যাডিশন টু, ইন সামবডিজ কোম্পানি উইথ ইত্যাদি দ্বারা যদি একাধিক সাবজেক্ট যুক্ত থাকে, তাহলে ট্যাগ কোশ্চেন করার সময় আমাদের উভয় সাবজেক্টকে নিয়ে প্রোনাউন করতে হবে এবং প্রোনাউনের ভার্ব প্লুরাল হবে। যেমন এটা মূলত সাবজেক্ট ভার্ব অ্যাগ্রিমেন্টের রুল। কখনো কখনো এই রুল অনুযায়ী আমাদের ভার্বটা প্রথম সাবজেক্ট অনুযায়ী বসে বা শেষের সাবজেক্ট, কিন্তু ট্যাগ কোশ্চেন করার সময় ইফ উই গেট মেনি সাবজেক্ট ইন এ সেন্টেন্স দেন উই হ্যাভ টু গেট plural subject. We have to consider all the subjects in a sentence for solving tag question. যেমন এখানে আসছে জনি অ্যালং উইথ রনি গট এ প্লাস ইন দ্য এসএসসি। এখানে দুটো সাবজেক্ট জনি এবং রনি, সো আমরা দুজনের পরিবর্তে নিয়ে আসছি ডিডেন্ট দে। পরেরটা আসছে রাজীব টুগেদার উইথ হিজ ফ্রেন্ডস হ্যাজ অ্যাটেন্ডেড দ্য মিটিং। রাজীব এবং তার ফ্রেন্ডস দুজনকে নিয়ে এখানে হ্যাজটা মূলত বসছে রাজীব অনুযায়ী, কিন্তু আমরা যখন ট্যাগ করছি সব সাবজেক্ট অনুযায়ী আমরা হ্যাজের পরিবর্তে হ্যাভেন্ট দে করেছি। লেট আস চেক নেক্সট স্লাইড। নেক্সট এক্সাম্পল, আই উইথ মাই ফ্রেন্ডস, টিচার্স অ্যান্ড আদার কলিগস অ্যাম গোয়িং টু এনজয় দ্য ট্যুর। এখানে অ্যামটা বসেছে আই অনুযায়ী, আই অ্যাম গোয়িং টু এনজয় দ্য ট্যুর, কিন্তু এখানে আমরা সব সাবজেক্টকে নিয়ে ট্যাগ কোশ্চেন করার সময় অ্যামের পরিবর্তে আসছে আর এন এবং সবগুলোর পরিবর্তে আসছে উই। এবং উই হ্যাভ টু রিমেম্বার, আমাদের মনে রাখতে হবে যদি কোথাও একাধিক সাবজেক্ট থাকে এবং সেখানে ফার্স্ট পারসন থাকে আই বা উই, তখন সব সাবজেক্ট মিলে হবে উই। যদি দুটা সেকেন্ড পারসন থাকে বা ইউ সহ সেকেন্ড পারসন সহ অন্য কোনো থার্ড পারসন থাকে, তখন একাধিক সাবজেক্ট মিলে হবে ইউ। এবং যদি দুই বা ততোধিক থার্ড পারসন থাকে উভয় মিলে হবে দে। তো এখানে যেমন আই উইথ মাই ফ্রেন্ড ছিল এবং আই এবং মাই ফ্রেন্ডস মিলে হয়েছে উই। লেট মি চেক নেক্সট রুলস। মূল সেন্টেন্সের সাবজেক্ট অংশ যদি প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ বা পার্টিসিপল ফ্রেজ থাকে, তবে ওই ফ্রেজের পূর্বের অংশ অনুযায়ী প্রোনাউন নিতে হবে। সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হলে বস্তু বোঝাতে ইট হবে, ব্যক্তি বোঝালে হি বা শি হবে। যেমন দ্য লার্নিং অফ দিস নিউ থিং ইজ নো লঙ্গার ইন্টারেস্টিং। এখানে টোটাল সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য লার্নিং অফ এ, প্রিপোজিশন দ্বারা সাবজেক্টটাকে অ্যাড করা হয়েছে, এই জন্য আমরা দ্য লার্নিং অফ দিস নিউ থিংয়ের পরিবর্তে নিয়ে আসছি ইট, এবং এখানে নো থাকার কারণে নট হয় নাই, ইজ ইট এসেছে। নেক্সট, দ্য কালার অফ দিস বুকস লুকস ফাইন। এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে প্রিপোজিশন অফ দ্য কালার অফ দিস বুকস এবং লুকসের পরিবর্তে আসছে ডাজেন্ট এবং ওই সাবজেক্টের পরিবর্তে আসছে ইট। দ্য ম্যান ইন দ্য রুম ইজ টায়ার্ড ইজেন্ট হি। এখানে দ্য ম্যান দ্বারা একজন ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছে। মেনি নভেলস রিটেন বাই দ্য রাইটার্স ওয়ার নট পাবলিশড। এখানে মূলত সাবজেক্ট হচ্ছে বাইয়ের আগে মেনি নভেলস, এখানে ইনের আগে ছিল দ্য ম্যান, এখানে অফের আগে ছিল দ্য কালার। এভাবে প্রিপোজিশন যুক্ত কোনো সাবজেক্ট হলে, যদি প্রিপোজিশন নিয়ে কোনো সাবজেক্ট গঠিত হয়, আমরা অবশ্যই প্রিপোজিশনের আগের অংশ অনুযায়ী প্রোনাউন নিব এবং সেই অনুযায়ী ট্যাগ কোশ্চেন করতে হবে। লেটস চেক আনাদার স্লাইড। কোনো বাক্যের সাবজেক্ট যদি যে কোনো বডি, যেমন এভরিবডি, সামবডি, নোবডি, এনিবডি হয়, যে কোনো ওয়ান, এভরিওয়ান, সামন, নান, এনিওন হয়, দ্য প্লাস কমন নাউন বা অ্যাডজেক্টিভ, যেমন দ্য পায়াস, দ্য ভার্চুয়াস, দ্য অনেস্ট, দ্য রিচ, দ্য পোর, দ্য অরফান, দ্য ব্রেভ হয়, তাহলে এই টোটাল সাবজেক্টের পরিবর্তে প্রোনাউন হবে দে, এবং প্লুরাল সাবজেক্ট হয় সেক্ষেত্রে প্রোনাউন দে হবে। এবং আমাদের দেকে প্রশ্ন করতে গেলে দে প্রোনাউনকে প্রশ্ন করার সময় অক্সিলারি ভার্বের পরিবর্তন হবে। ইজ থাকলে সেখানে আর হবে, ওয়াজ থাকলে ওয়ার, হ্যাজ থাকলে হ্যাভ, ডাজ থাকলে ডু। এবং দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট রুল। যে কোনো বডি, এভরিবডি, নোবডি, সামবডি, যে কোনো অন, এভরিওয়ান, নান, সামন, এনিওন, যে কোনো প্লুরাল সাবজেক্ট এবং আর্টিকেলের পরে যদি অ্যাডজেক্টিভ থাকে, পোর, রিচ, ভার্চুয়াস, পায়াস, অনেস্ট, জেন্টেল, মোডেস্ট,
অরফান, তাহলে সবগুলার প্রোনাউন হবে দে। দেকে প্রশ্ন করার সময় আমরা ইজের পরিবর্তে আর ওয়াজ থাকলে আর হ্যাজ থাকলে আর ডাস থাকলে ডু নিব। এবং আমাদের কিছু এক্সাম্পল দেখি। অ্যান্ড এটা দিস ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট রুল ফর দ্য এসএসসি ক্যান্ডিডেট অল ক্লাস। এভরিবডি হেটস এ লায়ার। সো এখানে এভরিবডির পরিবর্তে আসছে দে এবং ডাজেন্টের পরিবর্তে আসছে ডোন্ট। নবডি বিলিভস এ লায়ার, এখানে নোবডির পরিবর্তে দে আসছে এবং বিলিভসের পরিবর্তে ডাজ আসার কথা থাকলেও দে আসার কারণে ডাজের পরিবর্তে আসছে ডু। নান ক্যান অ্যাভয়েড ডেট ক্যান দে। সামন হ্যাজ ডান রং হ্যাভেন্ট দে। দ্য পোর বর্ন টু সাফার ডোন্ট দে। দ্য অরফান আর হেল্পলেস আরেন্ট দে। Only the brave deserve the fair, don't they? So all this subject, everybody, everyone, someone, the poor, the orphan, the rich, এদের প্রোনাউন আসছে দে এবং দেকে প্রশ্ন করার সময় আমরা প্লুরাল ভার্ব নিয়ে আসছি। ডাজের পরিবর্তে ডু, ইজের পরিবর্তে আর হ্যাজের পরিবর্তে হ্যাভ। লেট আস চেক আনাদার রুলস। অনেক সময় সেন্টেন্সের শুরুতে সাবজেক্ট হিসেবে দ্য ফাদার, দ্য মাদার, দ্য গার্ল, দ্য ব্রাদার, দ্য সিস্টার, দ্য ফক্স, দ্য লায়ন, দ্য বিস্ট ইত্যাদি গুণবাচক বা দোষবাচক শব্দ থাকতে পারে। বাক্যের মধ্যে বা শেষে সেখানে ইন হিম বা ইন হার থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে সাবজেক্টটি দ্বারা কোনো মানুষ বা প্রাণী না বোঝায়, তাদের দোষ গুণ বোঝায়। অর্থাৎ কোনো সেন্টেন্সের সাবজেক্ট যদি দ্য ফাদার, দ্য মাদার, দ্য ব্রাদার, দ্য সিস্টার, দ্য বিস্ট, দ্য লায়ন, দ্য ফক্স যেহেতু মানুষ বা পশু বোঝায় এবং ওই বাক্যে ইফ ইউ ফাইন্ড ইন হিম বা ইন হার, তখন বোঝায় যে ওইটা কোনো মানুষের মধ্যকার একটা গুণাবলী। যেমন দ্য ফাদার ইন হিম বলতে তার মধ্যে পিতৃত্ব জেগে উঠেছিল, দ্য মাদার রোজ ইন হার তার মধ্যে মাতৃত্ব জেগে উঠেছিল, দ্য গার্ড ইন হার চার্মড সল তার মধ্যে বালিকা সুলভ চপলতা উঠেছিল। সিমিলারলি ইফ ইউ ফাইন্ড দ্য লায়ন ফাউন্ড ইন হিম, অর্থাৎ একজন মানুষের মধ্যে সিংহর মতো শক্তি দেখা গিয়েছিল। সো এই জাতীয় গুণাবলীর প্রোনাউন হবে ইট এবং আমাদের ইটকে সিঙ্গুলার নিয়ম হিসাবে ট্যাগ কোশ্চেন করতে হবে। লেটস চেক সাম এক্সাম্পল। যেমন দ্য মাদার রোজ ইন হার, ডিডেন্ট ইট। দ্য ফাদার ফাউন্ড ইন হিম, ডিডেন্ট ইট। দ্য গার্ল ইন হার চার্মড আস অল, ডিডেন্ট ইট। দ্য বিস্ট অ্যারোজ ইন হিম তার মধ্যে পশুত্ব জেগে উঠেছিল, ডিডেন্ট ইট। সো আমরা দ্য মাদার, দ্য ফাদার, দ্য গার্ল, দ্য বিস্ট এদের পরিবর্তে প্রোনাউন আসছে ইট এবং পাস্ট টেন্স হওয়ার কারণে আমরা ডিডেন্টে আসছি। নেক্সট রুল, ইংরেজি ভাষায় দ্য মুন, ফেরি, রিভার, শিপ ফেমিন জেন্ডার হিসেবে পরিচিত, তাই এদের প্রোনাউন হিসেবে শি বসে। তবে এদের সাথে যদি কোনো নারী সুলভ উপমা উল্লেখ না থাকে তাহলে এদের প্রোনাউন ইট হিসাবে ব্যবহার করা যাবে, কিন্তু এদের সাথে যদি নারী সুলভ উপমা উল্লেখ থাকে তাহলে অবশ্যই প্রোনাউন শি হবে। যেমন দ্য আর্থ মুভস রাউন্ড দ্য সান, এক্ষেত্রে আমরা ডাজেন্ট ইটও নিতে পারি, ডাজেন্ট শিও নিতে পারি। দ্য মুন ইজ ফেমিন, এখানে মুনকে ফেমিন একদম সরাসরি নারীদের সাথে তুলনা করা হয়েছে, এজন্য ইজেন্ট শি, এখানে ইজেন্ট ইট নিলে হবে না। দ্য টাইটানিক স্যাঙ্ক ট্রাজিক্যালি, ডিডেন্ট ইট বা ডিডেন্ট শি, আমরা জানি টাইটানিক যে ফেমাস শিপ, এই জন্য ইট নিলেও হবে, শি নিলেও হবে। বাংলাদেশ ইজ আওয়ার মাদারল্যান্ড, এখানে সরাসরি বাংলাদেশকে মাতৃভূমি বলা হয়েছে, মায়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে, এই জন্য বাংলাদেশের পরিবর্তে ইজেন্ট শি অবশ্যই হতে হবে। বাংলাদেশ ইজ আওয়ার হোমল্যান্ড, এটার পরিবর্তে ইজেন্ট ইট বা ইজেন্ট শি দিলেও হবে। সো যে সাবজেক্টগুলো দ্বারা কোনো সাবজেক্টকে মেয়েদের সাথে তুলনা করা হবে ফেমিন জেন্ডার, তখন উই হ্যাভ টু টেক শি। চাঁদকে, পৃথিবীকে, নদী, সাগর, ফেরি এগুলাকে যদি কোনো নারী সুলভ উপমাদে ভূষিত করা হয়, ফেমিন, সাবমিসিভ, মাদারল্যান্ড এই জাতীয়, তাহলে এদের প্রোনাউন হবে শি। আর যদি নারীদের সাথে তুলনা করা না হয় তাহলে শি দিলেও হবে, ইট দিলেও হবে। নেক্সট রুলস, ইংরেজি ভাষায় দ্য সান, ডেথ, কোল্ড ইত্যাদি ম্যাসকুলিন জেন্ডার হিসেবে পরিচিত, তাই এদের প্রোনাউন হিসাবে হি বসে। তবে এদের সাথে পুরুষ সুলভ উপম না থাকলে ইট দিলেও হবে। অ্যাজ আই ডিড ইট এগেইন, ডেথ ইজ কমন টু অল, ইজেন্ট ইট অথবা ইজেন্ট হি, এখানে ডেথ দ্বারা ইট অথবা হি দুটোকে বলা যাবে। দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট, ডাজেন্ট ইট বা হি। এভাবে উই হ্যাভ টু পজেস এ ক্লিয়ার কনসেপ্ট ফর সাম সাবজেক্ট for marking pronoun, which subjects refer to masculine gender, which subject refers to feminine gender. Next rule, কোনো বাক্যের সাবজেক্ট যদি ইনফিনিটিভ বা জিরান্ড হয় তাহলে ট্যাগ কোশ্চেন করার সময় এরূপ সাবজেক্টের পরিবর্তে ইট প্রোনাউন ব্যবহার করতে হয়, কারণ এরূপ সাবজেক্টের থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন ওয়াকিং ইজ দ্য বেস্ট অফ অল এক্সারসাইজ, এখানে ওয়াকিং সাবজেক্ট হওয়াতে এটার পরিবর্তে আসছে ইট, ইজেন্ট ইট। টু হেল্প দ্য পোর অ্যান্ড উইক স্টুডেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট,
isn't it? So if you find any subject like gerund and infinitive, walking, swimming, running, sleeping as a subject, beginning subject of a sentence, and to help, to walk, to swim, etc., then we have to take pronoun it and use singular auxiliary verb to make that question. Our next rule, কোনো বাক্যের মধ্যে সো, টু, অলসো, আইদার, নাইদার দ্বারা যদি একাধিক সাবজেক্টকে নির্দেশ করে তাহলে উভয় মিলে প্লুরাল প্রোনাউনকে বোঝাবে এবং সেই অনুযায়ী প্রোনাউনকে প্লুরাল ভার্ব দ্বারা প্রশ্ন করতে হবে। যেমন শি ডিড নট অ্যাটেন্ড দ্য পার্টি, নাইদার ডিড আই। সেও পার্টিতে উপস্থিত হয়নি, আমিও হইনি। এখানে সে এবং আমি উভয় মিলে হয়েছে উই, ডিড উই। সালমা ওয়েন্ট দেয়ার অ্যান্ড আই অলসো। সালমা সেখানে গিয়েছিল এবং আমিও। মূলত দুটো সাবজেক্ট, সালমার সাথে আমি, এই জন্য মিলে হলাম উই। এবং এখানেও আই আছে, এখানেও আই আছে। আই সহ একাধিক পার্সন হলে আমরা অ্যাজ আই টোল্ড ইউ আর্লিয়ার আগে বলেছি যে উভয় মিলে হবে উই। জামান ডিড দ্য ওয়ার্ক অ্যান্ড কামাল টু। সো দুটো থার্ড পার্সন, জামাল এবং কামাল দুজন মিলে হলো ডিড অ্যান্ড দে। সো অলসো, টু, নাইদার, আইদার এই জাতীয় কনজাংশন দিয়ে যদি একাধিক সাবজেক্টকে অ্যাড করা হয় তাহলে আমাদের ট্যাগ কোশ্চেনের প্রোনাউন প্লুরাল হবে এবং আমরা সেই প্লুরাল সাবজেক্টে প্লুরাল স্টাইলে কোশ্চেন করব। নেক্সট, নো সুনার দেন কিংবা অ্যাজ সুন অ্যাজ দিয়ে যদি বাক্য থাকে তাহলে দেনের পরবর্তী অংশ অনুসারে বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ অনুসারে ট্যাগ কোশ্চেন করতে হবে। So basically such types of example are very rare in English grammar, but if you find any sentence like no sooner had, as soon as, then we have to take this last person or independent clause. Let us check some example. No sooner had the teacher entered the classroom than the student stood up. So we have to take after then, আমরা দেনের পরবর্তী অংশ নেব। the students stood up, didn't they? As soon as he went out, the rain started, আমরা the rain started এই অংশটা নেব। অর্থাৎ no sooner had ডট 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 দেন এবং as soon as এই জাতীয় বাক্যের ক্ষেত্রে আমাদের এই no sooner had এবং as soon as বাদে যে অংশটা থাকবে সেই অংশ অনুযায়ী আমাদের ট্যাগ কোশ্চেন করতে হবে। লেটস মুভস আনাদার স্লাইড। কোনো প্রবাদ বাক্যের বা প্রভাবে যদি সুনির্দিষ্ট সাবজেক্ট ও ভার্ব না থাকে তবে ট্যাগ কোশ্চেন হবে ইজেন্ট ইট। যেমন ইল গড, ইল স্পেন্ড, ইজেন্ট ইট, মেনি ম্যান, মেনি মাইন্ডস, হার্ম হ্যাচ, হার্ম ক্যাচ, টিট ফর টেট। সো এখানে যে চারটে এক্সাম্পল আসছে এই চারটে এক্সাম্পলে কোনো নির্দিষ্ট সাবজেক্ট এবং ভার্ব নেই এবং এরা প্রত্যেকেই প্রবাদ বাক্য বা প্রোভার্ব। সো যে সকল প্রবাদ বাক্যে নির্দিষ্ট সাবজেক্ট এবং ভার্ব না থাকবে তার ট্যাগ আসবে ইজেন্ট ইট এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা রুলস। এবং আরও একটি আসছে প্রবাদ বাক্যর ক্ষেত্রে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সযুক্ত প্রভার্বের ট্যাগ কোশ্চেন হবে ওন্ট ইউ, উইল ইউ। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যেটা ভার্ব দিয়ে শুরু, যেমন ওয়াস নট, ওয়ান্ট নট, অপচয় করো না, অভাব হবে না, উইল ইউ, গিভ হিম অ্যান ইঞ্চি, হি উইল টেক এন এল, মানে সুই হয়ে ঢোকে ফাল হয়ে বেরোয় যেটা, এটাও ওন্ট ইউ। এখানে ওয়াস্ট, ওয়ান্ট এগুলো ভার্ব দিয়ে শুরু। সো যে সকল প্রবাদ বাক্য ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স সেটার ট্যাগ কোশ্চেন আমাদের ইম্পারেটিভ রুল অনুযায়ী হবে। এবং যদি কোনো ট্যাগ কোশ্চেন থাকে যেখানে সুনির্দিষ্ট সাবজেক্ট ভার্ব নেই সেটা ইজেন্ট ইট আসবে। এগেইন আমরা যদি আরও কিছু প্রবাদ বাক্য পাই, প্রোভার্ব পাই যেখানে সাবজেক্ট ভার্ব আছে, যেমন নিরো ফিডেলস ওয়েন রোম বার্ডস, সো ডাজেন্ট হি, a bad workman quarrel with his tools, doesn't eat, এই জাতীয়। সো আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স অনুযায়ী বা ন্যাচারাল নিয়মে প্রবাদ বাক্যগুলো করতে পারি। এবং লাস্ট রুল, যদি কোনো সেন্টেন্সে হোয়েন হয়, হোয়াইল, আফটার, বিফোর, টিল, আনটিল, ইফ, সিন্স, অ্যাজ, বিকজ, দো, অলদো, আনলেস, আনটিল যুক্ত কনজাংশন থাকে তাহলে আমাদের এই অংশটি বাদে অন্য অংশ অনুসারে ট্যাগ কোশ্চেন করতে হবে। অর্থাৎ যে অংশগুলোর সাথে এই সকল কনজাংশন থাকে না সেই অংশ অনুসারে ট্যাগ কোশ্চেন করতে হবে। এবং দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট রুল। যেমন দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইড বিফোর দ্য ডক্টর কেম, সো আমাদের আগের অংশ অনুযায়ী নিতে হবে আন্ডারলাইন দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইড হ্যাডেন্ট হি, ইফ ইউ স্টাডি ওয়েল ইউ উইল গেট এ প্লাস,
ইফ যুক্ত অংশ বাদ দিয়ে পরের অংশ নিচ্ছি, ইউ উইল ওন্ট ইউ। আই স হিম স্লিপিং হোয়েন, সো আমরা হোয়েনের আগের অংশটা নিচ্ছি, ডিডেন্ট আই উইল নট গো টু স্কুল বিকজ ইট ওয়াজ রেইনিং। সো যদি কোনো বাক্যে হু, হুইচ, অর, বিফোর, বিসাইডস, ইফ, আনলেস, আনটিল এই জাতীয় কনজাংশন থাকে, ওই কনজাংশন যুক্ত অংশটা বাদে অন্য অংশ অনুযায়ী আমাদের ট্যাগ কোশ্চেন করতে হবে। এবং আজকের মতো এগুলা ছিল দ্য মোস্ট আনকমন রুলস ফর ট্যাগ কোশ্চেন। এর মধ্যে এভরিবডি, এভরিওন, অল, এভরিওন, সামন, এনিওন, দ্য পোর, দ্য পায়াস, দ্য ভার্চাস, এই রুলগুলো অসংখ্যবার এসএসসিতে এসেছে এবং প্রবাদ বাক্য মাঝে মাঝে আসছে। সো উই হ্যাভ টু বি ভেরি মাচ কেয়ারফুল about this rule, and this is equally important for any competitive examination, not only for SSC. And you know, English grammar is not for a particular class, it is necessary all through our life, all the competitive exam. If you want to admit yourself in medical or engineering sector or in any other university, then you have to practice these steps of grammar very well. And I'm really very sorry, খুবই দুঃখিত যে while taking class সাডেনলি লোডশেডিং অকার, ক্লাস নেওয়ার সময় হঠাৎ করে কারেন্ট চলে গেছে। সো আই ক্যান কন্টিনিউ প্রজেক্টর স্ক্রিন ফর টিল দ্য লাস্ট, এবং হোপফুলি আই উইল বি অ্যাপিয়ার বিফোর সেলফ উইদিন 2 or 3 days with another class. Until then, Allah Hafiz. Thank you very much.